exercise 316 first Roman third sum we are going to see. Here x squared plus x plus 7 equal to 0. First step as usual we are going to take y equal to x squared plus x plus 7. Okay, so kuduthirukra equation we will write in the form of y equal to x squared plus x plus 7. Then you have to frame the table frame pananum. We will take the number minus 3 lende plus 3 varaiku irukka numbers edukrom. Then we are framing table here. So x value minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 I took. Now x squared inga vandu first term enna irukku x squared and then second term plus x, third term plus 7. So x squared is square all this number, you will get x squared is minus 3 squared is 9, 2 minus 2 squared is 4, then 1 squared is 1 0 1 4 9. This already உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான். Then x value we took the number minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 again writing. So already இருக்கிற numbers நம்ம அப்படியே repeat பண்ணிருக்கிறோம். Then plus 7. So all the places I wrote here plus 7. Now we are going to find the y value, that is add these three numbers. So 9 plus 7 16, 16 minus 3 13, 4 plus 7 11, 11 minus 2 9, 1 minus 1 we can cancel, that is 0, 0 plus 7 7. இது மூணையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா we will get 7. இந்த 3 ஆட் பண்ணும்போது 9, இந்த 3 ஆட் பண்ணும்போது 13, இந்த 3 ஆட் பண்ணும்போது 19. எல்லாமே பிளஸ்ங்கறனால நம்ம டைரக்டா ஆட் பண்ணிட்டோம். Now we are having y value only positive numbers. இப்போ y ல இருக்க numbers எல்லாமே எப்படி இருக்குது? எல்லாமே plus number-ஆ இருக்குது. அப்ப நம்ம graph draw பண்ணும்போது x axis-ஐ கொஞ்சம் நம்ம adjust பண்ணனும். எப்படி adjust பண்ணுவோம்? So அந்த x axis xo x' அந்த லைனை வந்து we will take down. கொஞ்சம் லைனை கீழ இறக்கி போடுவோம். கரெக்ட்டா எக்ஸாக்ட்டா சென்டர்ல plus மாதிரி போடாம அந்த லைனை கொஞ்சம் கீழ இறக்கி adjust பண்ணி போடுவோம். அப்ப அது வந்து ஈஸியா நம்ம graph parabola u draw பண்ண ஈஸியா இருக்கும். That is one method. Another one, y axis la 2 4 6 8 ங்கற 2 table interval எடுத்தோம்னா then we can mark that x y s dash axis in the center place itself. எப்படி draw பண்ணோம்னால finally we are going to get the parabola u curve here. Okay va? So first concept we are taking y is equal to, then we are framing table, then next step we are going to plot the points. So plot the points na என்னமே minus 3 13 minus 2 9 till 3 19 வரைக்கும் நம்ம values write பண்றோம். Then join all these points to get a smooth curve parabola. So இது வரைக்கும் default எல்லா சம்லயும் ஒரே மாதிரி step write பண்றதா இங்கே write பண்ணிருக்கோம். Then we are going to plot the points here. So here I drawn parabola with y axis in 2 cm interval. See here, first axis mark பண்ணியாச்சு, scale write பண்ணிருக்கிறேன். Then I just adjust the xo x dash line. அது கொஞ்சம் கீழ இறக்கி மார்க் பண்ணிருக்கிறேன். Then we will get axis, then only we are going to mark the points here. இப்போ இதெல்ல points எல்லாமே plot பண்ணி join பண்ணி காமிச்சிருக்கிறேன். So இந்த placeல பாருங்க, so இந்த parabola u ங்கிறது doesn't intersect the x axis. X axis நமக்கு இங்க வருது, but curve எங்க இருக்குது? X axis க்கு above ல இருக்குது. So definitely we will say this curve does not intersect the x axis, means there is no solution. So curve வந்து கட்டாயம் அந்த parabola-ங்கற u curve வந்து கட்டாயம் x axis-ல intersect ஆயிருக்கணும். அப்படி intersect ஆகலைன்னா அதோட கான்செப்ட் என்ன? இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நமக்கு சொல்யூஷன் கிடையாது. There is no solution set as well as there is no roots here, no real roots here. அது வந்து நம்ம nature of the roots ன்னு क्वेश्चन கேட்டிருக்கிறதுனால we will write the conclusion like this. See here, the parabola doesn't intersect the x axis. அப்படி இருந்ததுன்னா there is no real root for the given quadratic equation. Okay va? So the curve வந்து கம்பல்சரியா எதுல வரணும்? intersect ஆகணும், x axis-ல intersect ஆகணும். intersect ஆகலைன்னா அது conclusion என்ன ரைட் பண்ணுவோம்? no real roots. இதுதான் இதுல வர important terms. So no real rootங்கிறது அந்த term அங்க இருக்கணும். அது இருந்தா மட்டும் தான் இந்த ஸ்டெப்போட மார்க் நமக்கு கிடைக்கும். So அப்ப parabola doesn't intersect the x axis, therefore there is no real root for the given quadratic equation. Okay? Exercise 3.16 first Roman last sum, that is sixth sum we are going to see now. 2x minus 3 into x plus 2 equal to 0. So first step you have to write this equation in quadratic equation form. So இது வந்து நம்ம நார்மலா x squared x நம்பர்ங்கற terms வரும், but here they gave product form. So அவரோட first step என்ன? You have to write in the quadratic equation form. So how to change this given product form into quadratic form means you have to use removing bracket method. So அதுக்கு தான் நான் இங்க error mark பண்ணிருக்கிறேன்.
take first term, multiply with the second bracket values. Then second term in the first bracket, then multiply inside. இதெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்க lower class learn பண்ண concept. Just I am applying the same method here also. So 2x into x na x squared, 2x squared. 2x into 2, 4x. Then minus 3 into x, minus 3x. Minus 3 into 2, minus 6. இப்போ simplify பண்ணீங்கன்னா 2x squared, 4x minus 3x will be plus x. Here minus 6. So y equal to 2x squared plus x minus 6. Okay va? இப்போ இந்த equation என்ன சொல்லலாம்? Quadratic equation நம்ம சொல்லலாம். So y is equal to 2x squared plus x minus 6 is the required quadratic equation. இந்த quadratic equation க்கு now we are going to frame the table. See the table. இதில் ஒரே ஒரு சின்ன changes மட்டும் இருக்குது. Listen carefully. xங்கிற value நார்மலா minus 3 to plus 3 எடுத்துருக்கிறேன். Then I calculated x squared value. So 9410149. இப்போ நம்மளோட terms இங்க என்ன இருக்குது 2x squared. So here you have to consider 2x squared. That means what? 2 into x squared. அப்போ x squared ரோல இருக்க நம்பர்ஸை 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி we are going to write here. So 2 9s are 18, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 0 is 0, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 9s are 18. Okay va? இப்போ நம்ம இந்த values கன்சிடர் பண்ணனும். The next term இங்க என்ன இருக்கு plus x. So plus x you have to take all the minus 3 to plus 3 value. Then minus 6 எடுத்தீங்கன்னா minus 6 throughout you are going to write. இப்போ நம்ம calculation part என்ன இருக்குது y is equal to 2x squared plus x minus 6. So இந்த 3 column தான் நம்ம இப்போ add பண்ண போறோம், simplify பண்ண போறோம். So you have to put just one pencil itself, you have to mark one set symbol here. Then இங்க ரெண்டு negative value add பண்ணி plus ஓட subtract பண்ணோம்னா we are getting the value 9. So இங்கேயும் minus 2 minus 6 na minus 8. 8 minus 8 is 0. Minus 6 minus 1 is minus 7. Minus 7 plus 2 is minus 5. 0 plus 0 minus 6 na minus 6. Then 2 plus 1 3. 3 minus 6 means minus 3. 8 plus 2 10. 10 minus 6 is 4. 18 plus 3 21. 21 minus 6 is 15. இப்போ இந்த y values எல்லாம் find பண்ணிட்டோம். Now we are going to take the value minus 3 comma 9 minus 2 comma 0 as usual x comma y order parallel. So minus 3 comma 9 minus 2 comma 0 minus 1 comma minus 5 0 comma minus 6 1 minus 3 2 4 3 15. இந்த points எல்லாம் plot பண்ணனும். So we have to write plot the points. இந்த points எல்லாம் write பண்ணிக்கிறேன். இது join பண்ணோம்னா we will get smooth curve parabola. So join all these points to get a smooth curve parabola. Okay va? Now இப்போ graph நம்ம plot பண்றோம். இதுல x axis and y axis ல வந்து we can take both x and y axis we can take one table or in y table y axis we can take two table also. இப்போ இங்க இருக்க நம்பர் 9 ல இருந்து till 15 வரைக்கும் இருக்குது. So greater number என்ன இருக்குது 15 வந்தாச்சு. So we can take either two table in y axis or one table. But in I tried only with the one table only. See first we have to write scale and then y axis I took the number one table only. So we are marking xo x dash and yo y dash. So here I mark. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா x axis வந்து லைனை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கீழே இறக்கியிருப்பேன். பிகாஸ் நான் ஒன் டேபிள் இங்கே எடுத்துருக்கிறதுனால லாஸ்ட் நம்பர் 15 வரைக்கும் நம்ம மார்க் பண்ணணும். ஸோ ஐ அட்ஜஸ்ட் த xo x dash axis. இப்போ இந்த லைனை வந்து கொஞ்சம் மேலே நார்மலாக சென்டர் பண்ணி மார்க் பண்ணாமல் கீழே இறக்கி மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ ஆஃப்டர் மார்க்கிங் தட் xo x dash I plotted the points. So all the points I plotted, then I joined using freehand. Okay, by freehand only we are marking everything. இப்போ இந்த parabola ங்கிற curve கிடைச்சாச்சு. Now you have to check the solution set க்கு நம்ம இந்த pointsல இருந்து எடுக்கணும். parabola வந்து x axisல எங்க intersect ஆகுதுன்னு செக் பண்றோம். So first step இங்க இந்த left sideல that is negative x axis sideல -2, 0ங்கிற பாயிண்ட் வந்து x axisல intersect ஆயிருக்கு. And same like another one right sideல that is positive x axis side பாத்தீங்கன்னா இந்த curve வந்து 1 க்கு 2 க்கு இடையில வந்து நமக்கு கிராஸ் ஆகுது. சோ அங்க ஒரு டாட் அண்ட் சர்க்கிள் மார்க் பண்ணி அது வந்து சென்டர் பாயிண்ட் வரதுனால we can say that is 1.5. so 1.5, 0. இப்போ இந்த parabola uங்கிறது வந்து intersecting x axis at -2, 0 and 1.5, 0. இதுக்கு previous sumலாம் பார்த்தோம்னா அந்த ஸ்டெப் நம்ம எழுதி இருக்க மாட்டோம். -2, 0 1.5, 0 ன்னு எழுதாம டைரக்ட்டா நமக்கு வந்து பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு டேபிள்ல வந்திருக்கும். சோ அதுவும் x ஆக்சிஸ்ல கரெக்ட்டா இன்டர்செக்ட் ஆயிருந்ததுனா அந்த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம சொல்யூஷன் செட் ரைட் பண்ணிருப்போம். பட் இந்த சம்ல மட்டும் we are writing that one as the curve intersect the x axis at -2, 0 and 1.5, 0. அப்ப சொல்யூஷன் செட் equal to -2, 1.5. okay.
So since there are 2 points of intersection with the x-axis, the quadratic equation 2x minus 3 into x plus 2 equal to 0 has real and unequal roots. Okay va? So real and unequal எப்படி சொல்றோம்? 2 different values வந்தாலே real and unequal. Okay va? So இதுல ஒரு step மட்டும் additional நம்ம add பண்ணிருப்போம். The curve intersect the x-axis at minus 2, 0 and 1.5, 0. இதே ideas previous summary நம்ம apply பண்ணாலும் அதே steps write பண்ணாலும் தப்பு கிடையாது. So finally we are writing the conclusion, solution set as well as the nature of the roots. Okay va? Now we are going to see second question. Draw the graph of y equal to x squared minus 4 and hence solve x squared minus x minus 12 equal to 0. இது ஒரே questionல 2 part இருக்குது. So we will see one by one. இது வரைக்கும் first Romanல we tried some problem. We got only one concept, that is draw the graph of, and we wrote nature of the roots. So graph draw பண்ணி அதோட nature என்னங்கிறது நம்ம write பண்ணோம். இந்த questionல additionalா and hence solve னு கொடுத்திருப்பாங்க. So இதுல ஒரு additionalா you will get one more concept. That means we will get one straight line. And the straight line எப்படி கிடைக்குதுங்கிறது I will explain you. Listen, it's a very simple method தான், but it will take little more time. Okay va? So first itself we have to think what number we are going to take for the x value. So இப்போ x வேல்யூல நம்ம இங்க பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் டைரக்டாவே y is equal to x squared minus 4 கொடுத்துட்டாங்க. Here I took இந்த x வேல்யூ என்ன எடுத்துக்கிறேன் minus 4 to plus 4. So நார்மலா எப்பயுமே நம்ம minus 3 to plus 3 எடுப்போம். Then we will adjust the graph. அது தகுந்த மாதிரி கிராஃப்ல பாயிண்ட்ஸ் பிளாட் பண்ண பிறகு we took some more additional value, either negative integer or positive integer. So ரெண்டு சைடுல ஏதோ ஒரு சைடுல நம்ம வேல்யூஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துல I started from minus 4 வந்து plus 4 வரைக்கும் நம்ம வேல்யூஸ் எடுத்து பண்ணிருக்கிறோம். சப்போஸ் இதுலயே நம்ம கிராஃப் வந்து கரெக்டா கண்டினியூவா ஒரு யூ ஷேப்ல கிடைக்கலனா we will add some more number. அது வந்து நம்ம கிராஃப் தகுந்த மாதிரி லெஃப்ட் சைடுல வேல்யூஸ் கம்மியா இருந்தா, that means u கர்வ் டிரா பண்ணும்போது லெஃப்ட் சைடுல லெஸ்ஸா இருந்தா we will increase negative value, அதாவது -5 -6 னு வேல்யூஸ் எடுத்துக்கலாம். இல்ல ரைட் சைடுல வரும்போது அந்த u கர்வ் கம்ப்ளீட் ஆகலைனா we will say we will add some number from positive integer. அப்ப 4 க்கு அப்புறம் 5 6ங்கற நம்பரை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். சோ எப்ப வேல்யூஸ் இன்கிரீஸ் பண்ணுவோம், ஒரு பாராபோலா u டிரா பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் see இப்போ ஒரு ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ ஒரு பாயிண்ட் பிளாட் பண்ணிக்கிறோம். யுவர் கர்வ் லைக் திஸ், இந்த மாதிரி வருது. இப்படி மேல போய் இருக்குது. ஆனா இந்த சைடு பாருங்க, லெஃப்ட் சைடுல நெகட்டிவ் சைடுல நமக்கு அந்த கர்வ் வந்து கம்ப்ளீட்டா தெரியல. அப்ப இங்க வேல்யூ நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். சோ இதுல வந்து வேல்யூஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி காட்டுவோம். அப்ப இங்க என்ன வேல்யூஸ் எடுக்கணும், நெகட்டிவ் இன்டிஜர்ல வேல்யூஸ் எடுக்கணும். சப்போஸ் உங்களோட கர்வ் வந்து having curve like this, இந்த மாதிரி half line நிக்குதுன்னா இது வந்து ஒரு incomplete curve. அப்ப இங்க இன்னும் கொஞ்சம் வேல்யூஸ் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணனும். இப்போ இந்த பக்கம்னா என்னது, ரைட் சைடுங்கறப்ப பாசிட்டிவ் இன்டிஜர். அப்ப அதுல வேல்யூஸ் வந்து நம்ம ஒரு 2 3 நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அது ஒரு curve parabola கம்ப்ளீட் பண்ணி காட்டுவோம். ஓகேவா? சோ இதுதான் நம்மளோட பேசிக் ஐடியா. இந்த நாலேஜ் இருந்தாலே போதும், we can complete this problem easily. இப்போ y is equal to x squared minus 4 கொடுத்துக்கிற ஈக்குவேஷன். So I took number from minus 4 to plus 4. So இந்த x squaredங்கறப்ப x squareல வந்து we square the number. இதுல இருக்க நம்பர் எல்லாமே ஸ்கொயர் பண்ணி கீழ ரைட் பண்ணிருப்போம். நிறைய சம் அதே மாதிரி பாத்தியாச்சு. சோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சொல்றேன் நான். Then minus 4. இதுக்கு அடுத்து x வேரியபிள் இல்ல, நம்பர் தான் இருக்கு. So I wrote number minus 4 throughout எல்லா பிளேஸ்லயும் ரைட் பண்ணிருக்கேன். Then you have to simplify. Y is equal to x squared minus 4. இப்போ இந்த only 2 term. இந்த ரெண்டு லைனுக்குள்ள என்ன நம்பர்ஸ் இருக்கோ அதை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணி I wrote the answers here. Then as usual, plot the points. You will get plot the points, join all these points to get a smooth curve parabola. So இது வரைக்கும் நம்ம டிஃபால்ட்டா ஃபர்ஸ்ட் ரோமன்ல பண்ணிருக்கோம். அதே ஐடியாஸ் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம அப்ளை பண்றோம். ஓகே, now செகண்ட் பார்ட் क्वेश्चनல வந்து நமக்கு செகண்ட் பார்ட் என்ன இருக்கு, and hence solve x squared minus x minus 12 equal to 0. இப்போ இத சால்வ் பண்ணி ஒரு நியூ ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். எதோட சால்வ் பண்ண போறோம், ஆல்ரெடி கொடுத்திருக்கிற ஒரு ஈக்குவேஷன் y is equal to x squared minus 4 ஐயும் இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி ஒன் மோர் நியூ ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் பண்ணுவோம். அது எப்படி கிடைக்கும்னா லீனியர் ஈக்குவேஷனா கிடைக்கும். Let us see how we are getting this one. See here, y is equal to x squared minus 4. இப்போ இதுல x வேரியபிள் இல்ல, அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா x squared plus 0x minus 4. இது எழுதாமே நம்ம போடலாம், ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். Then second equation ஹெல்த் சால்வ் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, அது வந்து 0 is equal to, ஏன்னா இங்க y is equal to ஆரம்பிச்சிருக்கிறதுனால நான் இங்க 0 is equal to பின்னாடி வர 0 ஃப்ரண்ட்ல கொண்டு வந்திருக்கிறேன். 0 equal to x squared minus x minus 12. இப்போ எலிமினேஷன் மெத்தட் அப்ளை பண்றோம். That is we are going to subtract these two equation. ஏன்னா சால்வ் பண்ணனும்னு சொன்னாலே either add as less பண்ணுவோம்,
இப்போ இந்த எக்ஸசைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இதில் வர கான்செப்ட் என்ன, சப்ட்ராக்ஷன் மட்டும்தான். ஸோ we subtracted. அப்போ இங்கே செகண்ட் ஈக்குவேஷனோட சைன் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ ஹியர் மைனஸ், இதுலேயும் மைனஸ், இங்கே மைனஸ் டேர்ம் வில் பி ப்ளஸ், மைனஸ் டேர்ம் வில் பி ப்ளஸ். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் 8th எலிமினேஷன் மெத்தட் லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க. அந்த மெத்தடு நம்ம எகைன் இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம். Now y minus 0 என்ன வரும், y. x squared minus x squared. ஒன்று ப்ளஸ் இன்னொரு மைனஸ்னா we can cancel these two. Here 0x, here plus x. So 0ங்கிறது நமக்கு கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை, only x மட்டும் இங்கே ரைட் பண்ணிக்கிறேன். minus 4 plus 12. So you will get 8. இப்போ நியூ ஈக்குவேஷன் என்ன கிடைச்சிருக்குது, y equal to x plus 8. ஓகேவா, இந்த y is equal to x plus 8ங்கிறது இந்த ஈக்குவேஷனோட டிகிரி என்னன்னு பார்த்தோம்னா 1. 1 வந்தது என்ன சொல்லுவோம், லீனியர் ஈக்குவேஷன். ஸோ லீனியர் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும், கிராஃப் பிளாட் பண்ணோம்னா we will get one straight line. ஓகேவா, ஸோ again இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு டேபிள் ஃப்ரேம் பண்ணுறோம். ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ again I took -4 to +3 I took -4 கூட எடுத்துக்கலாம். now -4 to +4. இப்போ இந்த வேல்யூஸில் அடுத்து இருக்கிற டேர்ம் என்ன, +8. ஸோ +8 இங்கே எழுதி த்ரூ அவுட் 8 ரைட் பண்ணியிருக்கிறேன். தென் we have to add y is equal to x plus 8. ரெண்டே ஆட் பண்ணி, that means ஒரு நம்பர் பிளஸ் மைனஸ் இன்னொரு நம்பர் மைனஸ் வந்தால் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி கிரேட்டர் நம்பர் சைன். இல்லை ரெண்டுமே மைனஸ் வந்துச்சுன்னா தென் ஆட் அண்ட் புட் மைனஸ் சைன். ரெண்டுமே பிளஸ் வந்து ஆட் அண்ட் புட் பிளஸ் சைன் தான். ஸோ அந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி இங்கே சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஆன்சர்ஸ் ரைட் பண்ணியாச்சு. ஸோ பிளாட் த பாயிண்ட்ஸ். அகெயின் we are going to write the step பிளாட் த பாயிண்ட்ஸ். இப்போ என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இங்கே நம்ம நியூவாக செகண்ட் டேபிளில் ஃபைண்ட் பண்ணி வைக்கிறோமோ அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ரைட் பண்ணி join all these points to get a straight line. First கிடைச்சது parabola y is equal to x squared ன்னு வர கான்செப்ட்டுக்கு parabola கிடைச்சது. y is equal to x plus 8 ன்னு வரும்போது straight line கிடைக்கும் நமக்கு. அந்த straight line வச்சு தான் then only we are going to plot the points after graph. graph நம்ம plot பண்ண பிறகு தான் we are going to find its solution set. இந்த ஸ்டெப் எல்லாமே வந்து எப்போ எழுதுவோம், graph draw பண்ணி அந்த values plot பண்ணி காமிச்ச பிறகு தான் from the graph that we are going to write all these results. Okay, first we will see the graph. So first equation y is equal to x squared minus 4 use பண்ணி just I plotted the points and we got parabola u shape here. Okay va, then graph நால எப்பவுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், x x dash y y dash and origin o scale. இது எல்லாமே நம்ம default நம்ம ரைட் பண்ணியிருப்போம், ஸ்கேலோட இங்கே எழுதியாச்சு. then இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா லாங் லைனாக கொண்டு வந்திருப்பேன், எக்ஸ் ஆக்சிஸை கீழே இறக்கி கொண்டு வந்திருப்பேன். பிகாஸ் எக்ஸ் வேல்யூ வந்து நெகட்டிவ் ஒய் வேல்யூ வந்து வெரி லெஸ் நம்பர் தான். ஸோ அதனால தான் இந்த நெகட்டிவ் ஒய் வேல்யூ வந்து ஐ பிராட் வெரி லெஸ் ஒன். அப்போ இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து கீழே கொண்டு வந்துட்டோம். நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் ஒய் வேல்யூ வந்து நமக்கு நிறைய தேவைங்கிறதுனால ஐ டுக் எக்ஸ்ஓ எக்ஸ் டேஸ் லிட்டில் டவுன். ஓகேவா, அப்போ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பிளாட் பண்ணிட்டோம். வி ஆர் கெட்டிங் ஒன் பேரபோலா. அண்ட் தென் செகண்ட் டேபிள் இஸ் தேர் நோ. யூசிங் தட் டேபிள் ஐ எம் கோயிங் டு பிளாட் த பாயிண்ட்ஸ். லிசன், இப்போ அந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வந்தது இல்லையா, y is equal to x plus 8. அந்த ஈக்குவேஷனில் டேபிளில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பிளாட் பண்ணி ஜஸ்ட் ஐ ஜாயின். இப்போ ஜாயின் பண்ணும்போது அந்த லைன் எப்படி போகுதுன்னா அந்த பேரபோலா கர்வை இன்டர்செக்ட் பண்ணி போகுது. ரைட், இப்போ இந்த யூ கர்வில் வந்து இந்த பேரபோலா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகுது. இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனும் இந்த பேரபோலா யூவும் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் வருது இல்லையா, தட் இஸ் ஹியர் ரைட் சைடில் 4,12 லெஃப்ட் சைடில் -3,5. இது ரெண்டும் தான் நம்மளோட சொல்யூஷன் செட்டில் வர வேண்டியது. ஸோ சொல்யூஷன் செட் எப்பயுமே நம்ம என்ன வேல்யூ ரைட் பண்ணுவோம், இட்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வேல்யூ தான் நம்ம ரைட் பண்ணுவோம். ஸோ முதல்ல வந்து யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை கொடுத்துருக்கிற பேரபோலாவோ ஸ்ட்ரெயிட் லைனும் எங்கே இன்டர்செக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்து ஒரு டாட் வச்சு பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ரெடி நம்ம பிளாட் பண்ணிக்கிற பாயிண்ட் வந்தாலும் பரவாயில்ல, அதில் ஒன் மோர் டைம் கீப் ஒன் டாட் அண்ட் சர்க்கிள். அப்போ கொஞ்சம் லிட்டில் டார்க்காக தெரியும். இது மாதிரி அதே மாதிரி இந்த பிளேஸ்லையும் எகெயின் ஒரு டாட் அண்ட் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிக்கிறோம். அந்த பாயிண்ட்லேருந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு ஒரு டாட்டர் லைன் மார்க் பண்ணுங்க. ஓகேவா, ஸோ ஜாயிண்ட் லைனாக இல்லாமல் டாட்டர் லைன்ஸாக மார்க் பண்ணிக்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட் 4,12 டு திஸ் பிளேஸ். அப்போ இங்கே வரைக்கும் நம்ம ஒரு டாட்டர் லைன் மார்க் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா, ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தான் நம்மளோட ரெக்யர்டு சொல்யூஷன் செட் -3,4. ஓகேவா, ஸோ இதுதான் நம்ம வேர்ட் ஃபார்மில் இங்கே ரைட் பண்ணியிருக்கிறேன். see here, mark the points of the intersection of the curve y is equal to x squared minus 4 and the line y is equal to x plus 8. That is, அது எங்க intersect ஆயிருந்தது -3,5 and 4,12. So இதில் வர x value தான் நமக்கு solution set. So I have written here solution set equal to set of all -3,4. ஓகேவா, ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரைட் பண்ணணும். as usual graphல axis xo x dash yo y dash and scale and on the curve and on the straight line you should write its related equation like this. See,
இப்போ எல்லாமே அதில் கிளியராக நீங்கள் ரைட் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் ஃபுல் மார்க் யூ கேன் ஸ்கோர். ஓகேவாம்மா?